अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धम् भूतं सरश्च महदाक्तयपट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्गो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहि प्रणीमहे च तत्रार्योदम्पदी जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरीक्षदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रखमतेश्वरं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् अधोरं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः आद्रीसतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा चेद्रतजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकर दुर्योधनावर्तिनि सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवी धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकम् महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वे जयद्रथपर्वः 145 अध्याय कृष्णार्जुनर संवाद कर्णसात्यकिಗಳ ಯುದ್ಧ अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂಜಯ ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸಂತಹ ಕ್ರೂರವಾದ ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಏನು ಎನ್ನಲು ಸಂಜಯ್ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ರಾಜ ಕೇಳು. ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸು ಲೋಕಾಂತರವನ್ನ ಐದಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ವಾಸುದೇವ, ಜಯದ್ರಥ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬಿಡು. ಹೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಅವನಿಗೆ ಈಗ 3 ಧರ್ಮಗಳುಂಟು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಹತನಾಗೋದು ಒಂದು, ಹೆದರಿ ರಣದಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪಾಲನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆಗೀಡಾದು ಎರಡನೇದು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು. ಈ 3 ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸಫಲವಾಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸಫಲವಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ, ಸೂರ್ಯನು ಈಗಾಗಲೇ ಆತುರದಿಂದ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನೇನೋ ಈಗ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಮಹಾರಥರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಅವನನ್ನ.
ಆದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ, ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಂಗತನಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೆರವೇರುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದ. ಒಡನೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಬಿಡಲು ವಾಯುವೇಗದಿಂದ ಓಡಿದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೌರವರ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಧಾನರಾದಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ, ವೃಷಸೇನ, ಶಲ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪಾದಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಸೈಂಧವನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಇದರಾಗಿ ಸೈಂಧವನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿಯುವಂತಾಯ್ತು. ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನ ದಹಿಸಿ ಬಿಡುವಂತೆ ದುರದುರನೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಆ ಸೈಂಧವನ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋದ. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನು ನಗುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ವಾಸುದೇವ, ಇದೋ ನೋಡು, ಕರ್ಣನು ಸಾತ್ವಿಕೆ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸಿನ ವಧವನ್ನ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಇವನು ಬರುವಂತೆ ಇದೆ. ಅವನ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಥವನ್ನು ಬಿಡು. ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸಿನ ಗತಿ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಮಾತಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಅರ್ಜುನ, ನೀನೇಕೆ ಹೆದರ್ತೀಯ? ಕರ್ಣನಿಗೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು. ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಅಸಹಾಯನಾಗಿಯೇ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾಂಡವರ ಸಹಾಯವೂ ಅವನಿಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಈಗ ನಿನಗೆ ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಇವನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂದ್ರದತ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ಣನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಧನಂಜಯ, ಕರ್ಣನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೊಡನೆ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಕರ್ಣನೇನೋ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಬಲಾಢ್ಯನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಿಬಿಡಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷ ಉಂಟು. ಅವನು ಆಗಾಗ ಚಿಂತಾಗುಳನಾಗ್ತಾನೆ, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದಯಾಶೀಲನಾದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ ಶತ್ರುವಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಕರಿಯಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಥ, ಅದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಣನು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಕೊನೆಗಾಲ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿದು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಗ ನೀನು ಇವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಡಬಹುದು ಎಂದ. ಈ ನಡುವೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಸಂಜಯ, ಅದು ಹಾಗಿರ್ಲಿ, ಭೂರಿಶ್ರವ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸು. ರಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ ಬೇರೆ ರಥ ಎಲ್ಲಿಯದು? ಅವನ ಚಕ್ರ ರಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ಪಾಂಚಾಲ ಕುಮಾರರಿಗೆ ರಥ ಎಲ್ಲಿದೋ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು, ರಥ, ಸಾರಥಿ ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾರಥಿ, ಹೊಸ ರಥ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ. ನನ್ನ ಶಪಥ ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮದೊಳಗೆ ಅಂತ. ಇವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನೇನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಾಲ, ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಇವನ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ, ಅಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವು ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಸಫಲವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನೇನಾದ್ರು ಮರ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಜಯದ್ರಥ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಇದನ್ನ ರಥವನ್ನ ನೀನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನೀನು ನಡೆಸು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಮೊದಲು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆ ಯಾಚನೆ, ತವಾಸ್ಮಿ ಇತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಯಾವುದು ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿತ್ತೋ ಅದು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಸಾಧ್ಯನೋ? ಹಗಲಲ್ಲೇ ഇരുಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಕತ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಉಂಟು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸಾರಥಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಅವನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇನೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾಗಿ? ತಾನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ರಥಿಕನಾಗಿರುವಂತವನು ಸಾರಥಿಯನ್ನು, ತನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು, ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದ್ವಂದ್ವಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವನು ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಬಾಣಗಳನ್ನು, ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ರಥಿಕನ ಹೊಣೆ. ಸಾರಥಿ ಅವನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳ್ದ, ಈ ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ ಭೂರಿಶ್ರವಸನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಕುದುರೆ, ರಥ, ಸಾರಥಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ದ, ಏ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ನೋಡ್ತವ್ರು ಇರುವ ಹಾಗೇನೆ ಕರ್ಣನಿಗೂ ಸಾತ್ವಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ದುರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಫಲರೂಪವಾದಂತಹ ಆ ಅನರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಅವನೇ ಬೇರು ಅಂತ. ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷ ಅದ್ರದ್ದು ನಾವೀಗ ತಾನೇ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಮಹಾದ್ರುಮಃ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಶ್ಚ ಅಂತ. ಅದೇನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂಲಂ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೋ ಮನೀಷಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸುಯೋಧನೋ ಮನ್ಯುಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮಃ, ಅವನ ದುರಭಿಮಾನ. ಸುಯೋಧನ ಅಥವಾ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನ ಹೆಸರು. ಸ್ಕಂದ ಕರ್ಣ ಶಕುನಿ ಸಿ ತತ್ಸಜಾಗ, ಸ್ಕಂದ ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕೊಂಬೆ ಮಧ್ಯದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಶಾಖೆಗಳು ಶಕುನಿ. ದುಶ್ಯಾಸನ ಪುಷ್ಪಫಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆ, ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಹೂವುಗಳಿದು ಯಾವುದು? ದುಶ್ಯಾಸನ, ಇನ್ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದಕ್ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಬೇರು. ಅಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇರು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸಂಜೆ ಅದು ಕೇಳ್ದ, ನಿನ್ನ ದುರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಫಲರೂಪವಾದಂತ ಈ ಅನರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತವನು, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ, ತನಗೆ ಸಮರಾಗಲಿ ಅಧಿಕರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತವನು. ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ ಪರಾಜಯ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದ. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೂ ಮುನಿದನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು. ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಹಾಗೂ ವರ್ತಮಾನ, ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೇನೆ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ತ್ರಿಕಾಲ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅನೇಕರು, ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ವಸಿಷ್ಠನು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೀತಾಪಹರಣ ಆಗತ್ತೆ, ರಾವಣನ ವಧೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವನ ಒಡ್ಡಾಳಪರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ ಸುಮ್ನೆ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಡಕ್ ಹೋದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಈ ತರದ್ದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದಂಥವನಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಲಿವೇನು? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಆ ಕೃಷ್ಣ ದಾರುಕನನ್ನ ಕರೆದು ತನ್ನ ರಥವನ್ನ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ರಾಜ, ದೇವ, ಗಂಧರ್ವ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ, ಪನ್ನಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಜಯಿಸಬಲ್ಲವರು ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು. ಇನ್ನು ಯುದ್ಧ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕಿ ವಿರತನಾದದ್ದನ್ನ, ಕರ್ಣನ ಕೈ ಮೇಲಾಗುತ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನ ಎತ್ತಿ ವೃಷಭ ಸ್ವರದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದ. ಆ ಶಂಖಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ದಾರುಕ ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗರುಡ ಚಿನ್ನವುಳ್ಳಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ರಥವನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಾತ್ಯಕಿಯೂ ಕೂಡ ದಾರುಕನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತ. ಹೇಗ್ ಬಂತು ರಥ?
ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಘೋಷ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಾರುಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವನು. ಅರ್ಜುನನ ರಥ ಬೇರೆ, ಅಗ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಾರಥಿ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ರಥವೇ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವನು ಯಾರು? ಸಾತ್ಯಕಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿದು ಸಾತ್ಯಕಿ ದಾರುಕನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತ. ಆ ರಥ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ? ಕೃಷ್ಣನ ರಥದಲ್ಲಿ 4 ಕುದುರೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳು ಶೈಬ್ಯ, ಸುಗ್ರೀವ, ಮೇಘಪುಷ್ಪ, ಬಲಾಹಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾಮಗಮನವುಳ್ಳಂತ ಉತ್ತಮ ಅಶ್ವಗಳು. ಕಾಮಗಮನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಥಿಕ ಯಾರು ಸಾರಥಿ ಇದ್ದಾನೋ ದಾರುಕ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವು. ಮನೋವೇಗ ಆಗಿ, ಹಾಗೇನೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅದು ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆ ಉತ್ತಮ ಅಶ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಡಿದಂತ ದೇವ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ರಥವನ್ನೇರಿ ಸಾತ್ಯಕಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸತೊಡಗಿದ. ಅರ್ಜುನನ ರಥಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಉತ್ತಮ ಓಜಸ್ಸು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾತ್ಯಕಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾದ್ರು. ಕರ್ಣನು ಎಡಬಿಡದೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕರೀತಾ ಎದುರಾದ. ಮಹಾರಾಜ, ಆಗ ನಡೆದ ಆ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಹಿಂದೆ ದೇವ ದಾನವ ಗಂಧರ್ವ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿಯೋ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯುದ್ಧ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರು. ಅತಿಮಾನುಷವಾದಂತ ಅವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧವನ್ನ, ದಾರುಕನ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾದ್ರು. ಮುಂದೆ ಸರಿಯೋದು, ಹಿಂತಿರುಗೋದು, ಮಂಡಲಗತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಬರೋದು, ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಗತಿಗಳಿಂದ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಾರುಕನ ಕರ್ಣ ಸಾತ್ಯಕಿಗಳಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇವ ಸಮಾನಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ಣ ಸಾತ್ಯಕಿಗಳಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ಮರೆಸಿದ್ರು. ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಜಲಸಂಧನನ್ನ, ಭೂರಿಷ್ಠವಸನನ್ನು ಕೊಂದನೆಂಬ ಕೋಪವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಕರ್ಣ ಸರ್ಪದಂತೆ ಬುಸುಗುಟ್ಟತ್ತ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ದಹಿಸಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ದುರುದುರನೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಸಾತ್ಯಕಿ ಪ್ರತಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಆನೆಯೇ ಎದುರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡೆದ. ಹೆಬ್ಬಲಿಗಳಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಸಾತ್ಯಕಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಹಲವು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕರ್ಣನ ಅಂಗಾಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾಟುವಂತೆ ಹೊಡೆದ. ಕರ್ಣನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ರಥದಿಂದ ಕೆಡಹಿದ. ಅವನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಕೊಂದ. ಧ್ವಜವನ್ನು ಮುರಿದ. ರಥವನ್ನ ಶತಖಂಡವಾಗಿ ಭೇದಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕರ್ಣನು ವಿರಥನಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎದೆಗೆಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಣನ ಮಗನಾದಂತ ವೃಷಸೇನ, ಶಲ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಾತ್ಯಕಿ ಇವರನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕರೆದ್ರು. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೋಭೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾಣದಂತಾಯ್ತು. ಕರ್ಣನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಒಡನೆಯ ವಿರಸನಾದ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಪರಾಜಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಓಡಿ ಬಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ. ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ಣನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ತನಗೆ ಅಂಗರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಆದ್ರೇನು, ಅವನ ಆಶೆ ಭಂಗವಾಯಿತು. ಆಗ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ವಿರಥನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಂದು ಬಿಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ಯಕಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ. ಹೇ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಭೀಮನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನುದ್ಯೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಕರ್ಣನನ್ನು ವಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಕರ್ಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಅದು ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃತವರ್ಮನೆ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ಏಕಾಕಿಯಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಯಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾದರು.
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಸಮಾನ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳಂತ ಸಾತ್ವಿಕಿ ತನಗೆ ಪರಲೋಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನ ಕೋರಿ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ನಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಧಾರಿ ಎಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನು, ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬ, ಸಾತ್ವಿಕಿ ಒಬ್ಬ, ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯ, ಸಾತ್ವಿಕಿಯೇನೋ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮಾನನೇ. ಅವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಥವನ್ನೇರಿ ದಾರುಕನ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅವನನ್ನ ವಿರತನಾಗಿ ಮಾಡಿದನಲ್ವೇ. ಆ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಅದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊನೆಗೂ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಡೆಸಿದನೆ. ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜ ಕೇಳು. ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೊಂದು ರಥ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂತು. ದಾರುಕನ ತಮ್ಮನೊಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯೆಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ರಥವೊಂದನ್ನ ಆಗಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತ. ಅದರ ಮೂಕಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಸಿಂಹದ ಗುರುತುಳ್ಳ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳನ್ನು ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸಾವಿರಾರು ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಸುವರ್ಣಾಲಂಕೃತಗಳಾದಂತಹ ಸಿಂಧು ದೇಶದ ಕುದುರೆಗಳು ಹೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ವಾಯುವೇಗವುಳ್ಳ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಎಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಹೆದರತಕ್ಕದಲ್ಲ. ಆ ರಥ ಅನೇಕ ಘಂಟಾಜಾಲಗಳ ಗಲ್ಗಲ ದನಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿತ್ತು. ಶಕ್ತಿ, ತೋಮರ ಮೊದಲಾದ ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ಸಮೂಹಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಘ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ರಥವನ್ನ ಏರಿ ಸಾತ್ವಿಕಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ. ಆಮೇಲೆ ದಾರಕನು ತನ್ನ ರಥದೊಡನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಕರ್ಣನೂ ಕೂಡ ಶಂಖದಂತೆಯೋ ಹಾಲಿನಂತೆಯೋ ಬಿಳುಪಾದ ಉತ್ತಮ ಅಶ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಥವನ್ನ ಏರಿ ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಕರ್ಣ ಅವನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಹೊರಜೆಯ ಗುರುತು ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಂತ್ರದಿಂದ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸಮಸ್ತ ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನಾದ ಸಾರಥಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕರ್ಣನು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಹೇ ರಾಜ, ನೀನು ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ದುರ್ನಯದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಅನರ್ಥವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ದುರ್ಮುಖನನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ 31 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭೀಮನ ಗದೆಗೆ ಆಹುತರಾಯರು. ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಭಗದತ್ತನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ 106 ಮಂದಿ ಶೂರರು ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕಿಯ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಷಯವು ನಿನ್ನ ದುರ್ಮಂತ್ರದ ಫಲದಿಂದಲೇ ಎಂದ. ಒಂದೊಂದು ಸಲಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಜಯ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಜೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಿಂದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 145ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 146ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಣನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಅವನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನರ ಸಂವಾದ, ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಾತ್ವಿಕಿ ಕರ್ಣರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ಆಗ್ಲೇನೆ ಒಂದು 6-8 ಅಧ್ಯಾಯ ಹಿಂದೆ. 3-4 ಬಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕಿಯಿಂದ ಪರಾಭವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೊಸ ರಥ ಹೊಸ ಕುದುರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕರ್ಣ ಈಗ ಪುನಃ ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸನ ವಧೆ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಾತ್ವಿಕಿಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯನನ್ನು ಗೊತ್ತೇ. ಸಂಜಯ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವೀರರು ಕ್ಷಯವಾದ ಮೇಲೆ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನರು ಸಾತ್ವಿಕ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ರಾಜ ಕೇಳು. ಭೀಮನು ಕರ್ಣನಿಂದ ವಿರತನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಅವನು ತನ್ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಿಂದಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೈ ಮರೆಯುವಷ್ಟು ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಅತಿ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದ, ಹೇ ವತ್ಸ ಧನಂಜಯ, ಕರ್ಣನು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆದುರಾಗಿಯೇ ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಲ್ವೇ. ಅವನು ಬಾರಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು, ಎಲೆ ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲದವನೇ, ಮೂಡ, ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವನೇ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆದರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕ ಎಂದು ಬಹಳ ಹೀನವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ.
ಇಂಥ ಮಾತನ್ನಾಡಿದವನನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯ. ಆದರೂ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನು ಶತ್ರುವಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ರತಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿ ತೀರಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಹೇಗೋ ನನಗೂ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯವೇ. ಈಗ ನೀನೇ ಆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡು. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸತ್ಯವಾಗಂತೆ ಮಾಡು. ಅವನು ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡು ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಣನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸರಿದು, ಏ ಕರ್ಣ, ಕರ್ಣ, ವ್ಯರ್ಥ ಮನೋರಥವುಳ್ಳ ಏ ಸೂತಪುತ್ರ, ನೀನು ಬರೀ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿಯಲ್ಲೇ ಆಶೆ ಉಳ್ಳವನು, ಅಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನೀನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಶೂರರಿಗೆ ಜಯ ಅಪಜಯಗಳೆಂಬ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲ, ಜಯವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಪಜಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಮಹೇಂದ್ರನಿಗಾದ್ರೂ ಜಯ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಶಕ್ತಿ ಏನ್ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಹಾಗೆ. ಕರ್ಣ, ನೀನಾದರೂ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೆದರಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದವನು, ಆದರೂ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗಿರುವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಈಗ ನೀನೇ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಆ ಭೀಮನ ಜನ್ಮ, ಕರ್ಮ, ವಂಶಗಳ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಬಲ್ಲೆ. ಅವನ ನಡತೆಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಇದೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಿನ್ನಂತೆ ಪರುಷ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಡದ್ನೇನು? ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು, ಸರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆದರು ಓಡ್ತಾ ಇರೋನು ನೀನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಭೀಮ ನಿನ್ನನ್ನೇನಾದ್ರು ನಿಂದಿಸದನೆ? ಇದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಅವನ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ರಥಹೀನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಗರ್ವ ತಲೆಗೇರಿದಂತಿದೆ. ಆದರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಪಜಯವಾಗಲಿ ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸಾತ್ಯಕಿಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ವಿರತನಾಗಿ ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ತೋರದೆ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದೆ. ಆಗಲೇ ಸಾತ್ವಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯಬೇಕಾದವನು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಬರ್ತಿ ನೀನು ಭೀಮನ ರಥವನ್ನು ಮಹಾ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮುರಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಪರುಷವಾಕ್ಯ ಒಳನಾಡಿದೆ. ಪರುಷ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದ ಸ್ತುತಿಗಳು, ನಿಂದಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಕಚ್ಚು ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಪರುಷವಾಕ್ಯ. ಕರ್ಣ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಧರ್ಮ, ಇದು ಅಸಜ್ಜನರ ಕಾರ್ಯ. ಸತ್ಪುರುಷರು ಶತ್ರುವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಶೂರರ ಲಕ್ಷಣವೇ ಅದು. ನೀನಾದರೂ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾದ್ರಿಂದ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಬಾರದ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಚಪಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆರ್ಯ ವ್ರತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭೀಮನನ್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಮಾತು ನಿಜವಲ್ಲ. ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯಗಳು ನೋಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಭೀಮನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಪರುಷವಾಕ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನೀನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದೊಂದು, ನನ್ನ ಪರೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು. ಈ ನಿಮ್ಮ ದುಶ್ಚರಿತೆಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ವಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಪಡಿತೀರಿ. ಹೇ ಕರ್ಣ, ನೀನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಕುಮಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದವನು ಯಾರು? ಕರ್ಣ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೋ ಅವನ ಬಾಣದ ಏನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ.
ನಿನ್ನ ಪುತ್ರ ಭೃತ್ಯ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯ್ತಕ್ಕವನು. ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು. ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಸಮೀಪದ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿದರಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ವೃಷಸೇನನನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಇದೋ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಪಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬುದ್ಧಿಹೀನನು ಗರ್ವಿಯೂ ಆದಂತ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಹತನಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ರಾಜನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂದ. ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ, ಇವನ್ ಮಿತ್ರ. ಅರ್ಜುನನ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೇಳಿ ಸೈನ್ಯದೊಳಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಕ್ಷೋಭವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯನು ಮಂದ ಕಿರಣವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅಸ್ತಗಿರಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈಂಧವ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಆತುರಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನ್ನ ನೋಡಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗಂದ: ಹೇ ಮಿತ್ರ ಕರ್ಣ, ಅದೋ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಭೀಮಸೇನನು ಅಮಾನುಷವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಬಿಟ್ರು. ಅರ್ಜುನನು ಜಯದ್ರದ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಆತುರಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಡೆಯದಂತೆ ನೀನು ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಗಲು ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹೊತ್ತು ಉಳಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾದಂತ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸು. ಈ ಹಗಲು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿದ್ಧ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಮ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಕವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾನು ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ ನಾವು ಸೈಂಧವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಿಗೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಹೋದರರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಾರರು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಜೀವಿಗಳೊಡನೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಪರ್ವತ ಅರಣ್ಯಗಳೊಡಗೂಡಿದ ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾಗಿ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ದೈವವೇ ಕೆಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಅವನ ವಿನಾಶಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದಂತಿದೆ. ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅವನು ಸಾಗದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆರವೇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇ ಕರ್ಣ, ನೀನು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಈ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಯದೊಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಸೈಂಧವನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲ? ಇದಲ್ಲದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಶಲ್ಯ, ಕೃಪ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈಂಧವನನ್ನ ಆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲ? ಕಾಲಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಅರ್ಜುನನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಸೈಂಧವನೊಳಗೆ ಹೋಗೋದು ತಾನೆ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಬಹುಮಂದಿ ಶೂರರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನು ಆಗಲೇ ಇಳಿತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ಸೈಂಧವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೋಗಲಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಕರ್ಣ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀನು ಈ ಅಸ್ತಮಾನದವರೆಗೆ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಎಂದ. ಆಗ ಕರ್ಣ, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ರಾಜಕುಮಾರ ದುರ್ಯೋಧನ, ಈಗ ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ಕಾಣೆ. ವೀರನು ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯೋ ದೃಢವಾಗಿ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಪಡೆಯತಕ್ಕನೂ ಆದಂತಹ ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಬಾಣ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಿತ್ರ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಅರ್ಜುನ ಸೈಂಧವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಜುನ ಸೈಂಧವನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಮೀಪಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಲ್ಲ. ಹೇ ರಾಜ, ಈ ತೈಷಿಯೋ ಭಕ್ತನೂ ಆದವನು ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೋ ಅದರಂತೆ ನಾನು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ
ಜಯ ಎಂಬುದು ದೈವಾಯತ್ತ. ದೈವಾಯತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ದೈವತೆಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ಈಗ ದೈವಾಧೀನರಾದರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗೆ ಅಧೀನರಾದರು, ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯ ಯಾರ ಕಡೆಗೆ? ಕೌರವರಿಗ ಕಡೆಗೋ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೋ? ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ಜಯದ್ರಥನ ತಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಜಯಾಪಜಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೈವದತ್ತವಾದದ್ದು. ಕೌರವೇಂದ್ರ, ಈಗ ನನಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ನಡೆಯುವ ದಾರುಣ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ನೋಡಲಿ ಅಂದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನರಿಬ್ರು ಹೀಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸ್ತಿರುವಾಗಿಲ್ಲ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ವಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅನೇಕ ರೂಪದ ತೋಳುಗಳು, ಅನೇಕ ಶೂರರ ತೋಳು, ತಲೆ, ಆನೆಗಳ ಸೊಂಡಿಲು, ರಥದ ಅಚ್ಚು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸವಾರರನ್ನ ರಥದಿಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪ್ರಾಸ ತೋಮರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 2-3 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಬೆದಿಸಿದ. ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಧ್ವಜಗಳನ್ನ, ಛತ್ರ ಚಾಮರಗಳು, ಬಿಲ್ಲು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆದಿಸಿದ. ಎಷ್ಟೋ ತಲೆಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ. ಒಣಗಿದ ಪದರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಜ್ವಾಲೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ದಹಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ನದಿಗಳು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂದು ಸೈನ್ಯವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ. ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. ಭೀಮ ಸಾತ್ಯಕಿಗಳನ್ನು ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಅರ್ಜುನನು ಆಗ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವೀರರಿಗೆ ಸಹಿಸದಂತಾಯಿತು. ದುರ್ಯೋಧನನು, ಕರ್ಣನು, ವೃಷಸೇನ, ಶಲ್ಯ, ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಸೈಂಧವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಶಸ್ತ್ರ ಸನ್ನಾಗಳೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು 4 ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಾಣವರ್ಷನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ರಥಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವಂತೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬಂದು ತಡೆದ್ರು. ಸೈಂಧವನನ್ನ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ತಾವು ಮುಂದಾಗಿ ನಿಂತು ಲೋಕವನ್ನು ನುಂಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲ ಯಮನಂತಿದ್ದ ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಸೂರ್ಯನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಬಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾಧನುಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಾನೆಳೆದು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಗಳಂತಿರುವ ಬಾಣಗಳನ್ನ ವರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಜುನನು ಅವರ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಿಂಹದ ಬಾಲದ ಗುರುತಿನ ಧ್ವಜವುಳ್ಳಂತ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತಡೆದು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನ, 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಇತರ ಮಹಾರಥರು ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಸೈಂಧವನನ್ನ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯೂ ಸೇರಿ ತಡೀತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಅರ್ಜುನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಹುಬಲ, ಅವನ ಬಾಣಗಳು ಅಕ್ಷಯ ಎಂಬುದು, ಅವನ ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿತು. ಅವನೊಬ್ಬನೇನೆ ಇವರಿಷ್ಟು ಜನ. ಅವನು ಕೃಪಾ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತಡೆದು ತನಗೆದಿರಾದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಇತರಾಗಿ ನಿನ್ನವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ 25, ವೃಷಸೇನ 7, ದುರ್ಯೋಧನ 20, ಕರ್ಣ, ಶಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 3 ಹೀಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಆತುರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾರೆ, ನಾಣನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮೇಘಗಳು ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಶಸ್ತ್ರ ವರ್ಷವನ್ನ ಕರೆದರು. ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ ಚಾತುರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಧನಂಜಯನ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳು ನಾಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೇನು, ಅವರ ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ಅನೇಕರನ್ನ ಕೆಡಹಿ ಸೈನ್ಯವನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಕರ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಭೀಮ ಸಾತ್ಯಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದ. ಅರ್ಜುನನು 10 ಪ್ರತಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸಿದ. ಭೀಮ ಸಾತ್ಯಕಿಗಳು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ತಿರುಗಿ ಅರ್ಜುನ 7 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕರ್ಣ 60 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು.
ಕರ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಆ ಮೂವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಣನ ದೇಹ ಮರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾಟುವಂತೆ 100 ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ. ಕರ್ಣನ ಸರ್ವ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಕಿತ್ಕೊಂಡದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕರ್ಣ ಹಿಂಜರಿಯದೆ 50 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಹೊಡೆದ. ಕರ್ಣನ ಆ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅರ್ಜುನ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಅವನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಒಡನೆ ಕರ್ಣ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಎಡೆಬಿಡದ 8,000 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮರೆಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆದರೇನು, ಗಾಳಿಯು ಮಿಡಿತಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನೆಲ್ಲ ತೂರಿ ಕರ್ಣನ ರಥವನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮರೆಸಿದ. ಆಗಲೇ ಕರ್ಣನನ್ನು ವಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ವರ್ಚಸ್ಸುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಒಂದು ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಬಾಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಳೆದ. ತಿರುಗಿ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನಗಳಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗೂಳಿಗಳಂತೆ ಗೋಪದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮರೆಸಿದರು. ಬಾಣ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕರ್ಣ ನಿಲ್ಲು, ಪಾರ್ಥನಾದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು, ಅರ್ಜುನ ನಿಲ್ಲು, ಇದೋ ನಾನು ಕರ್ಣ ಎಂದು ಕರ್ಣನು ಮೂದಲಿಸುತ್ತ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಲಘುವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಯುದ್ಧ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಸಮರ್ಥರು ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣರೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಇಲ್ಲ ಯೋಧರೇ, ಕರ್ಣನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನ 4 ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಒಂದು ಬಲ್ಲದಿಂದ ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿದ. ಕರ್ಣನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಆ ಬಾಣಗಳ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ತೋರದಂತಾಯ್ತು. ಕರ್ಣನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತಟ್ಟನೆ ಬಂದು ಕರ್ಣನನ್ನ ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ. ಶಲ್ಯನೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 30 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಕೃಪಾ 1 ಬಾಣದಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತಡೆದ. 20 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ, ತನ್ನ 12 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಜಯದ್ರಥ ಅವನ ಮೇಲೆ, ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ 4 ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ. ವೃಷಸೇನ 7 ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ. ಆದ್ರೇನು, ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಹಸ್ತ ಲಾಘವದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಶಲ್ಯ, ಸೈಂಧವ, ವೃಷಸೇನ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 64, 100, 10, 3, 20 ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹೇಗಾದರೂ ಭಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಜೀವದಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬಿಡದೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ನಿನ್ನವರು ಅನೇಕ ರಥಗಳೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬಾಣವರ್ಷನ್ನು ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ನಿನ್ನವರು ಬಹುಮಂದಿ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಧೈರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಹಿಂದೆ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೌರವರು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಆ ಕೌರವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ತೀರಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾಂಡೀವದಿಂದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ. ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮರೆಯಾಯಿತು. ಅಂತರಿಕ್ಷವೆಲ್ಲ ಒರಿಯುವ ಬಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ಆವರಿಸಿದಂತೆ ಬಾಣಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಯಿತು. ಮೃತ ಶರೀರಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದು, ಕಾಗೆ ಮೊದಲಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎರಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕೊಂಬಣ್ಣದ ನಾಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಬಾಗಿಸಿ ವಿಚ್ಛಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕುರು ಸೈನ್ಯವನ್ನ 16,000 ಕುರು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊಡಿತು, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕೆಡಹುತ್ತಾ ಬಂದ. ನಿನ್ನವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಗದೆಗಳು, ಒಕ್ಕಿನ ಪರಿಗಳು, ಕತ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಬಲ ಶಸ್ತ್ರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ತಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಳಯ ಮೇಘಧ್ವನಿಯಂತೆ ಘೋಷವುಳ್ಳದ್ದು, ಇಂದ್ರಜಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಆದಂತಹ ತನ್ನ ಗಾಂಡೀವನ್ನ ಎಳೆದೆಳೆದು ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಣದ ಉರಿಗೆ ಆಹುತಿ ಮಾಡಿ ಯಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಜುನನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳ ಹಲವನ್ನು ಕೊಂದು
ನಿನ್ನವರ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧದ ವರ್ಣನೆ ಅದು 146ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 147ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಂಜೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರುವಾಗ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಮರೆಯಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನು ತಂತ್ರದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬವನ್ನ ಮರೆಸಿ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಯದ್ರಥ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದದ್ದು. ಆ ತಲೆಯನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡಹಬಾರದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು. ಅಂತೂ ಜಯದ್ರಥನ ವಧೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಜಯದ್ರಥ ಪರ್ವ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 147ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಕಾಲಾಂತಕನ ಕೂಗಿನಂತೆಯೋ ಸಿಡಿಲಿನ ಧ್ವನಿಯಂತೆಯೋ ಭಯಂಕರವಾದ ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಭಯಾಕುಲವಾಯಿತು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕ್ಷುಭಿತವಾದಂತಹ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮೊದಲಾದ ಚಲಚಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತದೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಅಳಗಿಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತು. ಅರ್ಜುನನ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೌರವ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಿನ ಅರ್ಜುನನ ತೇಜಸ್ಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನ ತೀವ್ರ ಕಾಂತಿಯಂತೆ ನಮ್ಮವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಹಸ್ತಪ್ರಯೋಗ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಬಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು, ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು, ಎಳೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದು ಬಾಣವನ್ನ. ಇದೊಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಷ್ಟು ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಕ್ಕುವ ಬಾಣಗಳು 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವುಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಉಲ್ಕಾಮಯವಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಶಸ್ತ್ರ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಆ ಅಸ್ತ್ರಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಂಧಕಾರ ಅಡಗಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸೂರ್ಯನು ಸಣ್ಣ ಕುಂಟೆಗಳ ನೀರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಜ್ವಾಲೆಯ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಷಿಸ್ತಾ ಬಂತು. ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಆ ಬಾಣದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ತಪಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅರ್ಜುನನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಶೂರರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಿದವು. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋದ ಕೌರವ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ ಎದುರಾದ ಶಲಭಗಳಂತೆ ದಗ್ಧರಾದರು. ದೀಪದ ಹುಳು ಅನ್ನೋದು ಶಲಭ ಲೈಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ಶಲಭಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನವರ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಗಳೊಡನೆ ನಿನ್ನವರ ತಲೆಗಳನ್ನ, ಕೇಯೂರಾಂಗದಗಳೊಡನೆ ತೋಳುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡೀತಾ ಇದ್ದ. ಗಜ ಯೋಧರ ತೋಮರಗಳು, ಅಶ್ವಯೋಧರ ಪ್ರಾಸಗಳು, ಕಾಲಾಲುಗಳ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳು, ರಥಿಕರ ಧನಸ್ಸು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಚಾಟಿಗಳೊಡನೆ ಸಾರಥಿಗಳ ತೋಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭೇದಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯನು ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಮಹಾಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಯಂತೆ ತೋರಿದ. ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನೇ ರಣಾಂಗದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಥಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವಂತೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಆಗಾಗ ಧನುಷ್ಠಂಕಾರದೊಡನೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎರಚುತ್ತಾ ಬರುವಂತ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ವರ್ಷಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಧನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಲಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಘದಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಅರ್ಜುನನ ಅಸ್ತ್ರ ಪರಂಪರೆಗಳೆಂಬ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಳುಗಿದಂತಾದರು. ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಡಗಳು, ತೋಳಿಲ್ಲದ ಶರೀರಗಳು, ಕೈ ಇಲ್ಲದ ತೋಳುಗಳು, ಬೆರಳಿಲ್ಲದ ಕೈಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಚಾಡಿತ್ತು. ಸೊಂಡಿಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ ದಂತಗಳು, ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಆನೆಗಳು, ಕತ್ತು ಮುರಿದ ಕುದುರೆಗಳು, ಚೂರ್ಣೀಕೃತವಾದ ರಥ,
ಮೈ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು, ಕೀಲು ಮುರಿದು, ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಆಗಿನ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಯ ಸಂಹಾರ ಕ್ರೀಡೆಯಂತೆ ವೀರುಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಭಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗಿನ ರಣಾಂಗಣ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಹಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಥಾನದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತೆಯೋ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ವೀರರು ಕಮಲದಂತಿರುವ ಮುಖಗಳಿಂದ ಕಮಲ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನವಾದ ತಲೆಪಾಗುಗಳು, ಕಿರೀಟಗಳು, ಕೈಬಳೆ, ಕುಂಡಲ, ಚಿನ್ನದ ಕುಸಿರುಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರವಾದ ಕವಚಗಳು, ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ಆಭರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಚಾಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಆ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಅಲಂಕೃತಿಯಾದ ನವ ಯುವತಿಯಂತೆ ರಣಭೂಮಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಆಗಿನ ರಣಭೂಮಿಯು ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ವೈತರಣಿ ನದಿಯೊಡಿಗೂಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಜ್ಜೆ, ಮೇಧಸ್ಸು ಇವುಗಳೇ ಕೆಸರು, ರಕ್ತವೇ ಜಲಪ್ರವಾಹ, ಕುದುರೆಗಳೇ ಪಾಚಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀರದ ಗರಿಕೆಗಳು, ಅಸ್ಥಿಗಳೇ ನೊರೆಗಳು, ತೋಳು, ತಲೆ ಮುಂತಾದ ಅವಯವಗಳೇ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು, ಛತ್ರ, ಧ್ವಜ, ಪತಾಕಿಗಳನ್ನೇ ಗದ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಆನೆಯ ದೇಹಗಳು, ರಥಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 100 ಹಡಗುಗಳು, ಕುದುರೆಗಳೇ ಅದರ ಸೋಪಾನ, ಹೀಗೆ ಚಕ್ರ, ನೊಗ, ಮೂಕಿ, ಇರಚಿ, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಸ, ಕತ್ತಿ, ಕೊಡಲಿ, ಬಾಣಗಳು ಇವುಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ದುರ್ಗಮವಾದಂತಹ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹದ್ದು, ರಣಹದ್ದು, ನರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮೊಸಳೆಗಳಂತೆಯೂ ನರಿಗಳ ಕೂಗು ಪ್ರವಾಹ ಘೋಷದಂತೆಯೂ ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತ, ಪ್ರೇತ, ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿತಾ ಇದ್ವು. ಅನೇಕ ಯೋಧರ ಮೃತ ಶರೀರಗಳು ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ನಡೆಸಿದ ಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಡು ಕೇಳಿಲ್ಲದಂತಹ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕುರುವೀರರ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಡಾಗಿಸಿ ಭಯಂಕರ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅನೇಕ ರಥಿಕರನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸಿನಂತೆ ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವನ ಧನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬಾಣಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಶ್ರೇಣಿಗಳಂತೆ ಸಾಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು. ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಮೋಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಆತುರದಿಂದ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಹೋದ. ಅವನ ಬಾಣಗಳು 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಗತಿಯಿಂದ ತಿರುಗುವಂತೆ ತೋರ್ತು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದು, ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಗಳು ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ರಥಿಕರೆಲ್ಲ ತತ್ತಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವನು ಸೈಂಧವನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ 64 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನನ ಆರ್ಭಟವನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಯೋಧರು ಸೈಂಧವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೋ ಅವರ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಆಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣಾಂತಕರಗಳವಾದ ಬಾಣಗಳು ನಾಟಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಜುನನಾಗಿನ ರಣಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಡಗಳನ್ನೇ ಹರಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನನ್ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಉಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ 50 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ, 100 ಬಾಣಗಳಿಂದ ವೃಷಸೇನನನ್ನ ಹೊಡೆದ. ಕೃಪನ ಮೇಲೆ 9 ಬಾಣ, ಶಲ್ಯನ ಮೇಲೆ 16, ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ 30, ಸೈಂಧವನನ್ನ 64 ದೀಕ್ಷ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೋಯಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದ ಸೈಂಧವ ಅಂಕುಶದಿಂದ ತಿವಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಯಂತೆ ಅತಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಗಳಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದ ಕೊಟ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ. ವರಾಹ ಧ್ವಜವುಳ್ಳ ಆ ಜಯದ್ರಥನು 3 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ 6 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಹೊಡೆದು 8 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಭೇದಿಸುವ ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೇನು, ಅರ್ಜುನನು ಸೈಂಧವನ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ 2 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸೈಂಧವನ ಸಾರಥಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮುರಿದ. ಸೈಂಧವನ ವರಾಹ ಚಿಹ್ನೆಯುಳ್ಳ ಧ್ವಜ ಮುರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನ
ಆಗಾಗ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುತ್ತಲೂ ದೃಢವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯುಳ್ಳ ಈ ಸೈಂಧವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ತನಗೆ ತಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಾಗ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಆಗಾಗ ಕಡೆಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನೆಕ್ತಾನೆ. ಕೋಪದಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪರಿದ್ದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಧನಂಜಯನನ್ನ ನೋಡಿ, ಅರ್ಜುನ, ಏನಾದರೂ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಲ್ಲದೆ ಈ ಸೈಂಧವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾಡದೆ ಅದು ತೀರದು. ಸೂರ್ಯನು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ತಂತ್ರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಆಗ ಸಿಂಧುರಾಜನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮವಾದದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ತಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದೆ ಎಂಬ ಸಂತೋಷ, ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಅವನಿಗೆ ಮೈ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗಿನ ಅವನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆತುರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ಆಗಲೇ ನೀನು ತೀರಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂದ. ಮಹಾರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಮರೆಸಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಆ ಮಾಯಾಂಧಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಣದೆ ತಿಳಿಯದೆ ಬಹಳ ದುಃಖಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜಯದ್ರಥನು ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ, ಈಗಲೇ ನೀನು ಸೈನ್ಯವನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಣಿನಿಂದ ಆರಿಸ್ಬಿಡು, ಇದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪೆರಿದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನಾಗಿ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಮರ್ಮ ಭೇದಕವಾದ ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿ ಸೈಂಧವನಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಗಾಂಡೀವದಿಂದ ಹೊರಟ ಆ ಬಾಣ ಗಿಡುಗನು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದು ಸೈಂಧವನ ತಲೆಯನ್ನ ಅವನ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿತು. ಆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಅತಿ ಆತುರದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತು, ಹೇ ಪಾರ್ಥ ಪಾರ್ಥ, ಆ ಸೈಂಧವನ ಶಿರಸ್ಸು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಬಾಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡು. ಅದರ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಅದರಂತೆಯೇ ಅರ್ಜುನ ಆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತನ್ನ ಹಸ್ತ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಆ ರುಂಡವು ಮೇಲಕ್ಕೂ ಕೆಳಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿಧವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಹುದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿಸ್ತಾ ಆನಂದದಿಂದ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಧನಂಜಯ ಆ ರುಂಡವನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಪುಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ರಾಜರನ್ನ ತಡೆಯಲು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆಂಡಾಡುವಂತೆ ತಲೆಯನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಸ್ಯವಂತ ಪಂಚಕದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ತೋರಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನ ಅವನ ಬಾಣದಿಂದ ಪೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸೈಂಧವನ ತಲೆ ನೋಡತಕ್ಕವರೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧರರು ಎಸೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಳ ಸಹಿತವಾದ ತಾವರೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಧರ್ಮರಾಜ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಅಂಧಕಾರವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಉದಯ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡಿ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಸೈಂಧವನ ತಲೆಯನ್ನ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೀಳಿಸಬಲ್ಲೆ, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ತಿಳಿಸು ಅಂತಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 147ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರೋದು. ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಡಿಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ವ್ರತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವಾಹ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆ ಮುಂದಿಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ.
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। वादिद्विपशिरो भङ्गपञ्चाननपरक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु।